नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम।
रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रेष्ठदेवताभ्यो नमः। श्रीकुलदेवताभ्यो नमः। श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री सचीपुरंदराभ्यां
શ્રી ગ્રામ દેવતાભ્યો નમઃ. શ્રી સ્થાન દેવતાભ્યો નમઃ. શ્રી સર્વે બ્રાહ્મણેભ્યો નમઃ. શ્રી માતૃપિતૃ ચરણ કમલે યો નમઃ. શ્રી ગુરુ દેવતાભ્યો નમઃ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વંશે વિભૂષિતકરાન નવનીરદાભા પીતાંબરા દરુણબે બફલાકરોષ્ટા પૂર્ણેન્દુ સુંદર મુખા દરવિંદનેત્રા કૃષ્ણાત પરમ હિમપિતા ત્વમહં ન જાને. કૃષ્ણત્વદીય પદપંકજ પંજરામ તે અદ્યૈવ મે વિશતુ મા ન સરાજહંસ. પ્રાણ પ્રયાણ સમયે કફવાત પિત્તે કંઠાવરો ધનવિદો સ્મરણં કુતસ્તે. ઓમ વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભા નિર્વિઘ્नं કુરુ મે દેવા સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. સચ્ચિદાનંદરૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિહેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રીકૃષ્ણાય વયં નુમઃ. વાસનાત વાસુદેવસ્ય વાસિतं ભુવનત્રયં સર્વભૂતનિવાસોऽસि વાસુદેવ નમોસ્તુતે. વાસુદેવ નમોસ્તુતે. નમોસ્તુ દેવ્યા સવિશાલબુદ્ધે ફુલ્લારવિંદા यतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा रज्ज्वालितो ज्ञा
ज्ञानमय प्रदीप येन प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्या द्वैपायनो विरहका कर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवो विनेन्दो हम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः करारविन्दे न पदारविन्दा मुखारविन्दे विनिवेशयन्ता वटस्य पत्रस्य पुटे शयाना बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा व्रतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेते विकरेतु कामान् किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दधियादिकं मो भवसान्दवोच गोविन्द दामोदर माधवेते गृहे गृहे गो पवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगा पुण्यानि नाम निपठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेते सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ये निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेते जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेते सुखावसाने इदमेव
वसाने इदमेव ज्ञेयम् येहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेते श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा व्रतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेते कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે બોલે શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય સુખદેવજી મહારાજ કી જય પરીક્ષિત મહારાજ કી જય ગિરિરાજ ધરણ કી જય ગોવર્ધન નાથ કી જય બાલકૃષ્ણ લાલ લાલ કી જય શ્રી દ્વારિકાધીશ ઈશ કી જય યમને મહારાણી મહારાણી કી જય સાતે સ્વરૂપ કી જય વલ્લભાધીશ કી જય હનુમાનજી મહારાજ કી જય શુક્લેશ્વર મહાદેવ કી જય ઉમિયા માત કી જય ભવનાથ મહાદેવ કી જય ગિરનારી મહારાજ કી જય સુરાપુરા બાપાની જય પિતૃદેવ કી જય ઓમ નમઃ પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ આઈએ થોડી વાર માટે વિશ્વાસુના વિશ્વાસુ થઈને રહીએ વિશ્વાસુના વિશ્વાસુ હો વિશ્વાસુના વિશ્વાસુ વિશ્વાસુના વિશ્વાસો વિશ્વાસુના વિશ્વાસો મારા કોણ લોચાવે આસુ મારા કોણ લુછાવે આંસુ વિશ્વાસુના વિશ્વાસુ હો વિશ્વાસુના વિશ્વાસુ વિશ્વાસુના વિશ્વાસો વિશ્વાસુના વિશ્વાસો નયન કમળથી તારા વહે તે નયન કમળથી ધાર વહેતી હૃદય કમળ છે પ્યાસો મારું હૃદય કમળ છે પ્યાસો મારા કોણ લોચાવે આસુ મારા કોણ લુછાવે આંસુ વિશ્વાસોના વિશ્વાસો હો વિશ્વાસોના વિશ્વાસો વિશ્વાસુના વિશ્વાસો વિશ્વાસુના વિશ્વાસો તનમાં મનમાં દેહ ભુવનમાં મનમાં
દરવાજા ખોલો કાજે દિન દરવાજા ખોલો હવે કદી ના વાસો વિશ્વાસુ ના વિશ્વાસુ વિશ્વાસુ ના વિશ્વાસુ મારા કોણ લુચાવે આસો મારા કોણ લુચાવે આંસુ? વિશ્વાસો ના વિશ્વાસો વિશ્વાસો ના વિશ્વાસો વિશ્વાસુ ના વિશ્વાસુ વિશ્વાસુ ના વિશ્વાસુ વિશ્વાસો ના વિશ્વાસો. વિશ્વાસુના વિશ્વાસુ થઈને રહીએ. પરમાત્મા કેટલા દયાળુ છે. એને આપણી ઉપર કેટલો વિશ્વાસ મૂક્યો છે. જ્યારે આપણે માના ગર્ભમાં હતા, નરકની યાતના આપણે ભોગવતા હતા, ત્યારે આપણે પરમાત્માને વારંવાર પ્રાર્થના કરતા હતા કે હે પ્રભુ, મને આ નરકમાંથી તું મુક્ત કર. અને તું મને આ નરકમાંથી મુક્ત કરીશ ને તો હે પ્રભુ, હું કોઈ દિવસ તને ભૂલીશ નહીં. અને ભગવાને આપણી ઉપર એટલો વિશ્વાસ મૂક્યો કે નરકની યાતનામાંથી આપણને મુક્ત કર્યા. પણ જેવા સંસારની અંદર આવ્યા એટલે સંસારની માયા આપણને લાગી ગઈ અને આપણે પરમાત્માને ભૂલી ગયા. કારણ કે આ મનુષ્ય અવતાર છે ને, એ ફરી ફરી વાર આપણને પ્રાપ્ત થતો નથી. અને કે આ મનુષ્ય યોની એવી છે, એ તમારી ઉપર છે. જો દેવ બનવું હોય તો દેવ પણ તમે બની શકો, અને દૈત્ય બનવું હોય તો દૈત્ય પણ તમે બની શકો. 84 લાખ ચિત્ર વિચિત્ર યોનિઓની અંદર ભટકતા ભટકતા કોઈ પણ પ્રકારે સત્કર્મ આપણાથી થયું છે, એને લીધે ભગવાને આપણને આ માનવ દેહ છે એ પ્રાપ્ત થયો છે. આ મનુષ્ય અવતાર છે એ ફરી ફરી વાર ક્યારેય મળવાનો નથી. ભગવાને આપણને 24 કલાક આપ્યા છે. એમાંથી ભગવાન કહે છે કે 24 મિનિટ તો મારા માટે સમય કાઢ. પણ આપણને એ સમય મળતો નથી. સંસારની માયા એટલી બધી લાગી છે. અને સંસારમાં રહીએ એટલે બધું કર્તવ્ય છે આપણું નિભાવવું જ જોઈએ. એ પહેલા વારંવાર કહું છું કે ઘરે આપણા સાસુ સસરા ને ચા ન કરી દઈએ, મોડું થાય એટલે તરત જ આપણે હવેલીએ જાય કે ત્યાં ટેરો આવી જાય, પણ ત્યાં ઠાકોરજી આપણને દર્શન દેતા નથી. કે પહેલા તું તારું કર્તવ્ય છે ને એને નિભાવ. પણ સંસારની અંદર રહેવાનું ખરું, મોજ મજાઈ કરવાની, પૈસાય કમાવા પડશે, એના વગર ચાલશે નહીં. પણ પૈસા પાછળ પરમાત્માને ભૂલવાને એ મોટો દોષ છે. અને અનેક જન્મના પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે જ આપણે આંગણે ભાગવતજી પધારે છે. તો આ શુક્લ પરિવારના અહો ભાગ્ય છે કે ભાગવતજી એમને ત્યાં પધાર્યા છે. અંતરિક્ષની અંદર એના પિતૃઓ કેટલા રાજી થતા હશે કે અમારા વંશની અંદર આ પરિવાર આજે ભાગવત સપ્તાહ કરે છે. કારણ કે આપણે આગળની કથામાં જોઈ ગયા કે ધુંધુકારી તો પ્રેત હતો,
અને એને કથા સાંભળી તો પ્રેતમાંથી એની મુક્તિ થઈ, ઉદ્ધાર થયો. એવી આ દિવ્ય કથા છે. અને પિતૃઓ માટે અનેક પ્રકારના શ્રાદ્ધ લખ્યા છે, અનેક પ્રકારના પિતૃ કાર્ય લખ્યા છે. પણ પિતૃને મોક્ષ અપાવનારું કોઈ સાધન હોય ને તો એ આ ભાગવતજી છે. અને ભાગવતજી છે, ભાગવતજીની અંદર બતાવેલું છે કે આ કલ્પ વૃક્ષ છે. તમે બધા કલ્પ વૃક્ષના છાયા નીચે બેઠા છો. 7 દિવસમાં જે તમારી ઈચ્છા હોય એ મનોમન તમે પરમાત્માને કહેશો ને એટલે આ પરમાત્મા તમારી ઈચ્છા બધી પૂરી કરશે. પણ આ માનવ એવો છે કે એની ઈચ્છા ક્યારેય પૂરી થતી જ નથી. કાંઈ ન હોય એટલે એમ થાય કે હા તો એક સાયકલ જૂની મળી જાય ને તો હારું, આ હાલીને બધે જવું પડે. એટલે ભગવાન કૃપા કરે કે જૂની સાયકલ ગોતી દે. વળી પાછું એમ થાય આ જૂની સાયકલમાં મજા નથી આવતી. હવે સ્પોર્ટની સાયકલ જો આવે ને તો બહુ મજા આવે, એકલા સરસ. એટલે ભગવાન એ કૃપા કરે, એ આપી દે. વળી થોડોક સમય થાય એટલે એમ થાય કે આને પેન્ડલ મારવા ને એ એટલી બધી સ્પીડ ન પકડે તો નાનું એવું મોપેડ આવી જાય, એક્ટિવા જેવું, ભલે 100 સીસીનું હોય, કાંઈ વાંધો નહીં. એટલે વળી ભગવાન એ આપે. તો હવે આમાં નથી મજા આવતી, ગેરવાળું હોય ને તો બહુ મજા આવે. ભગવાન એ કૃપા કરે, એ આપે. પછી કે આમાં તો શિયાળામાં ટાઈડ વાય, ઉનાળામાં ગરમી, ચોમાસામાં વરસાદ પડે. હવે આમ જો 4 વ્હીલ હોય ને, ભલે નાનું એવું, તમે ઘરના 5 જણા તો સમાઈ જાય ને, ભગવાન એ દયા કરે એટલે 4 વ્હીલ આપે. વળી એમ થાય આમાં નથી મજા આવતા, એમાં બરોબર નથી, સકડાશ પડે, 7 સીટર લેવી ગાડી, એ ભગવાન આપે. પણ આપણી ક્યારેય જીજીવિષા છે ને, આશા છે, ક્યારેય પૂરી થતી જ નથી. અને આમનામ આપણું આખું જીવન છે ને એ પસાર થઈ જાય. અને આપણે ક્યારેય કોઈ જીવે પરમાત્મા મેળવવા માટે કાંઈ પણ આપણે કર્યું, ધન કમાવા માટે તો આપણે કેટલો બધો ઉદ્યમ કરી, કેટલો પુરુષાર્થ કરી, કેટલા હાચા ખોટા કરી, પણ કોઈએ પરમાત્મા મેળવવા માટે કોઈએ કાંઈ કર્યું નથી. તો આ ભગવાને આપણને આ સમય આપ્યો છે ભાગવતજી શ્રવણ કરવાનો. અને એ ભાગ્યમાં હોય ને તો જ શ્રવણ થાય. એક ગામમાં કથા બેઠી અને ત્યાં શેઠ હતો. એને એમ થયું કે મારે બધુંય કામ છોડી 7 દિવસ મારે કથા જ સાંભળવી છે, બીજું કાંઈ નહીં. કારતક મહિનો હતો, પોથી યાત્રાનો સમય હતો અને ઠંડી બહુ હતી. એટલે સવારમાં ઠંડા પાણીથી ઝડપ મોડું થતું હતું. ડોલ નાખી માથે, ઠંડીની હિસાબે 2 કાનમાં પડી ગઈ ધાક, સંભળાય નહીં. કથાય શરૂ થઈ ગઈ. 1 દી, 2 દી, 3 દિવસ, 4 દિવસ, એમ 7મો દિવસ પસાર થઈ ગયો. ભાઈ બેસે પણ એને કાંઈ સંભળાય નહીં. અને કથાની પૂર્ણાહુતિ થઈ, વાતે ગાતે પોથીજીને પધરાવવા લઈ જાય છે. એમાં ફટાકડા ફૂટતા તે મોટા બોમ્બનો અવાજ આવ્યો ને એટલે આ ભાઈની ધાક ખુલી ગઈ. કહેવાનું એ છે કે આ ભાગ્યમાં હોય ને તો જ આ કથા સંભળાય. અહીંયા ઘણા મહેમાનો બધા છે પણ હજી એમ છે કે હવે હજી તો 1 કલાક તો આ બીજું ભાષણ આપશે. એ કે આપણે કથા ચાલુ થાય ને ત્યાં આવશું. તો ભાગ્યમાં હોય ને તો જ આપણને પ્રાપ્ત થાય. અને આ તો કલ્પ વૃક્ષ છે. એક ઉનાળાનો સમય હતો, વટે માર્ગુ ત્યાંથી નીકળે છે અટાણું કરવા એક ગામથી બીજે ગામ. અને ચૈત્ર મહિનાનો તાપ અને બપોરનો સમય છે. અને વટે માર્ગુને એમ થયું કે કોઈ એવો ઝાડનો છાંયો હોય ને તો મારે વિશ્રામ કરવો છે. એમાં મોટું એક વટ વૃક્ષ હતું ઘનઘોર, એના છાયાની નીચે બેઠો છે. હાશ, કેટલી બધી ઠંડક છે. જો આ તડકો તાપ કેટલો બધો હતો. વળી મનોમન વિચાર કર્યો કે જો આમ આપણે, હું પાણી લેતા આજે ઘરેથી ભૂલી ગયો છું, પાણી પીવાની બહુ તરસ લાગી પણ એ પાણી નથી. અને જેવું એમ વિચાર કરે છે પાણી પીવું છે એટલે આકાશ માર્ગેથી એક કળશ આવ્યો જલ ભરીને. અને એ જલ એ ભાઈએ પીધું, તૃપ્ત થયો. વળી થોડીક વાર થઈ, વળી એમ થયું હવે જો જમવાની થાળીને જમવાનું લઈને આવ્યા હોય ટિફિન લઈને અને એ જઈમાં હોય તો બહુ મજા આવે. વળી આકાશ માર્ગેથી એક સોનાનો થાળ આવ્યો આખો ભોજનનો. અને ભાઈએ ભોજન પણ કર્યું પણ વધુ જમાઈ ગયું હતું ને એટલે એમ થયું કે હવે ઊંઘ આવે, વધુ જમો ને એટલે તમને નીંદર આવે, આળસ આવે.
એટલે એમ થયું કે ભાઈ જમાઈ ગયું છે, વધુ 2 લાડવા વધુ ખવાઈ ગયા. જો અહીંયા ઢોલિયો સરસ મજાનો હોય અને એ આપણે સૂતા હોય ને 2 કલાક તો આપણે કાંઈ જરૂર ન રહીએ. વળી આકાશ માર્ગમાંથી ઢોલિયો આવ્યો. ભાઈ સૂતા તો ખરા, પણ વળી એને એમ થયું કે અહીં તો હું એકલો છું, અહીં કોઈ ભૂત તો નહીં આવે ને, મને ખાઈ નહીં જાય ને. એટલે તરત જ ભૂત આવ્યું ને એને ખાઈ ગયું. એટલે કહેવાનું એ કે એ જે વૃક્ષ હતું ને એ કલ્પ વૃક્ષ હતું, કે જે જોતું હોય એ એને ત્યારે પ્રાપ્ત થાય. એમ તમે બધા આ ભાગવત રૂપી કલ્પ વૃક્ષ છે એની અંદર તમે બેઠા છો, એની છાયામાં બેઠા છો. તમે જે પરમાત્મા પાસે માગશો ને એ તમને આપશે, પણ માગવામાં થોડોક વિવેક જોયો હો. પછી તમે કહેતા નહીં શાસ્ત્રીજીને કે મેં તો આ માગ્યું હતું કે 7 દીમાં મને એવો લાભ કરાવો 2 લાખ ક્યાંકથી મળે, તો એ ભગવાન આપે નહીં. તો કહેવાનું એ છે કે આ ભાગવતજી છે એ કલ્પ વૃક્ષ છે. તમે જે ઈચ્છા કરો, જે મનમાં સંકલ્પ કરો ને એ વસ્તુ તમને પ્રાપ્ત થાય. અને તમારા સંસારની અંદર કોઈ એવો પ્રશ્ન હોય એ પ્રશ્નનો જવાબ તમને 7 દિવસમાં 1 વખત તો મળી જ જાય. ભાગવતજીની અંદર દરેક કથા છે ને એ આવે છે. ભક્તિની વાત પણ ભાગવતજીની અંદર આવે છે, મોક્ષની વાત પણ આવે છે. તો આ દિવ્ય કથા છે. અને ગઈકાલે આપણે કરદમ ઋષિ અને દેવહૂતિની કથા આપણે સાંભળી. બંનેનું જીવન છે ને દિવ્ય હતું. અને ધર્મ પત્ની એને જ કહેવાય કે પતિને ધર્મ તરફ વાળે ને એનું નામ જ ધર્મ પત્ની કહેવાય. અને પતિ પત્ની છે ને એ બંને તો જીવન રથના ચક્રો છે. પુરુષ ગમે એવો હોય, દેવજ્ઞ હોય, હોશિયાર હોય, બાહોશ હોય, પણ સ્ત્રી વિના એની શોભા નથી. એમ સ્ત્રી ગુણવાન હોય, હોશિયાર હોય, સુશીલ હોય, પણ પુરુષ વિના એની શોભા નથી. સ્ત્રી છે એ કોઈ પુરુષની દાસી નથી, અને પુરુષ છે એ કોઈ સ્ત્રીનો ગુલામ નથી. બંને જીવન રથના ચક્રો છે, એક દૂજે કે લીએ છે. સીતા અને રામ, રાધા અને કૃષ્ણ, શિવ અને પાર્વતી, એમ પતિ અને પત્ની બેયનું જોડવું છે. અને સંસારની અંદર ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો, અને જેટલા સંસારી હતા ને એને જ ભગવાન મળ્યા છે. એટલે એવું નથી કે સંસારમાં હોય તો કાંઈ થાય નહીં. સંસારમાં રહીને પણ તમે ભગવાનને યાદ કરી શકો. અને આ કરદમ ઋષિ અને દેવહૂતિ બંનેનું જીવન બહુ સુંદર, ખૂબ ભક્તિ કરે છે. કરદમ ઋષિ પ્રાતઃ ઉઠે ને એની પહેલા તો આ દેવહૂતિ ઉઠી જાય છે. નિયમ એવો છે, શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે પતિ ઉઠે ને એની પહેલા ઉઠી જવું જોઈએ. આ તો ઓલો બિચારો ઉઠી ગયો હોય, નાને ઉઠાડતો હોય, ઉઠ ચા કર દે, ચા કર દે, તો માંડ ઊભી થાય. અને એ હરખું હોય તો નકર કહી દે કર લેજો ચા, ત્યાં બધું ન્યા જ પડ્યું છે, તમે હવારમાં હુવા નથી દેતા. એ કે પણ સ્ત્રીઓએ પુરુષ ઉઠે ને એ પેલા ઉઠી જવું જોઈએ. અને સૌથી પહેલા સ્નાન કરી ભગવાનનું નામ લઈ અને ત્યાર પછી બીજું કામ કરવું જોઈએ. અને આજે આ દેવહૂતિ છે એ કરદમ ઋષિની ખૂબ સેવા કરે છે. કારણ કે એ રજવાડામાં રહેતી દીકરી હતી, રાજાની દીકરી હતી, પણ અહીંયા જ્યારે આવી પર્ણકુટીરની અંદર, ઝૂંપડીની અંદર આવી, ત્યારે એ રીતે સાદગી ભર્યું એ જીવન જીવે છે. એટલે ભાગવતજી એમ બતાવે છે કે તમારા લગ્ન થાય ને, તમારા ભાગ્યમાં જે પાત્ર લખ્યું હોય, જેવું હોય એવું એને નિભાવજો. પછી એવું ન કહેવાય મારા બાપની ત્યાં તો હું કાંઈ કરતી નહીં હો, પલોઠી વારીને બેહતી, તો પછી ન્યા જ રહેવું તું ને, હું કામ આવી. જે રીતે સસરા પક્ષની અંદર જેવું હોય, રેણી કેણી હોય એવું રહેવું જોઈએ. અને અત્યારે લગ્ન થાય છે પણ
ટકતા નથી, 2-4 મહિના 6 મહિના છૂટા પડે છે. એનું કારણ કે મોબાઈલ છે. તમારા જો દીકરીને સુખી થતી જોવી હોય, એનો સંસાર સુખરૂપ જોવો હોય તો લગ્ન પછી 2 વર્ષ સુધી તો ફોન જ ન કરતા. હા, કરવો ભલે, આપણી દીકરી છે, મહિનામાં 1 જ વખત. આ તો રોજ ફોન. શું કરસ, શું ખાધું, મજામાં છે? હવે ભાઈ ખાય છે, મજામાં છે. ભાગવતજી આપણને શીખવાડે છે. અને આ બાજુ દેવહૂતિ ક્યારેય એના પિયરની વાત એના પતિને કોઈ દિવસ કીધી નથી અને ખૂબ સેવા કરે છે. ત્યાંનું દિવ્ય વાતાવરણ છે. અને પેલા પરોઢિયા આપણે બોલતા ને, હવે તો ગયા પરોઢિયા. અને પરોઢિયા દિવ્ય હતા. સવારના પોરમાં પરોઢિયા બોલતા હોય. પરોઢ થયું ને પાંગરિયું મન એ વનવાસળિયું બાગી રે. પરોઢ થયું ને પાંગરિયું મન ઓ ચિંતાની આળસ નરડી એ જબકી જાગી રાધા રે. પરોઢ થયો ને પાંગરિયું ઘરને ખૂણે ગંદી જાગી ગીત મંડી ગઈ ગાવા રે. કાંબીને કડલા વાગે વળદિયા કાંબીને કડલા વાદે વળગિયા એલું હાલી પણ નાવા રે. પરોઢ થયું ને પાંગરિયું સાવરણી અને સાવરણાને જગાડો. આ સુતેલો સાવરણો જાગો રે. આ ચોકી શેરી આ ફળિયું વાળું પેલો ચોક જગાડો રે. પરોઢ થયું ને પાંગરિયું તો ચૂલો ને તાવડી તપાવી જે તો ચૂલો તાવડી તપાવી એને શિરામણ હાંભળિયા રે. આ ગાય વાછરડું જુદા પડ્યા એ માછોરું સાંભળ્યા રે.
પરોઢ થયું ને પાંગર્યું મન આ પરોઢ થયું ને પાંગર્યું મન વનવાસ લડી વાગે